अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो SMS पंजाबी तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट चैनल सबसक्राइब करने का बहुत शुक्रिया जो अज तक सबसक्राइब नहीं किया तो काम जरा खिच के रखो। लो जी अज मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी दी मुलाकात हुई है गज बज ते रज के हुई है और अज मुर्शद दियां भैणां भी बहुत खुश नज़र आ रही सन। उन्हां दे चेहरिਆਂ तो सानू नज़र आ रहा सी कि किन्नी खुशी उन्होंने महसूस हो रही है। किन्ने महीनों बाद जाके मुलाकात हुई है और इस मुलाकात दे विच मुर्शद दियां जिहड़ियां गल्लां ने जिहड़े फरमूदात ने जिहड़े इरशादात ने वो बाहर आए ने ते उन्होंने थल्ली पा दी हर पासे ऐसी तैसी फेर के रख दी है हर एक दगड़ दी। मैं कल पूछा सी कि भाई अपना शहबाज गिल साहब ने कहा कि भई आ दगड़ दल्ले की बजाय दगड़ कह रहा करो तो मैं पब्लिक ने पूछा कि भाई तुसी दसो हाँ कि ऐद की पब्लिक जी सारी डॉक्टर शहबाज गिल के नाल गई है। हाँ कुछ है ने अजे भी हाँ जट बोर्डो कहते नहीं जी दगड़ दल्ला ही कहो। हाँ लेकिन अक्सरीयत जी है वो मैसेजेस जोड़े आ रहे हैं वो कमेंट्स जोड़े आए हैं वो यही ने कहने जी दगड़ ठीक है। गिल साहब ने जो कहता हालांकि लास्ट टाइम गिल साहब ने इख्तलाफ किया सी अवाम ने वो कह रहे थे कि भी यह सारा कुछ बंद कर दो आ जरा गालम गलोच आ चाहे छोटी मोटी है इन बंद कर दो अवाम खड़ी होगी। उदो कमेंट आई सी सारे हाँ लोगों ने वोट पाने का नहीं जी नहीं जारी रखो। लेकिन ऐद की गिल साहब ने भी ना अल्टरनेटिव दिता हुए हाँ गालों का दगड़ कह लो किसी होर चीज़ का कोई होर किसी होर गल का कोई होर नाम पा दो इदां की गल कर लो लोग समझदार ने समझ जाएंगे और लोगों ने फिर फैसला सुनाता जनाब कल अक्सरीयत जी गल करे बाकी दूजे भी बहुत सारे ने लेकिन अक्सरीयत जी है वो कह रही है जी दगड़ सारे दे घोड़े दौड़ा दो दगड़ दगड़ जोड़े ना घोड़े अज दौड़े ने जनाब और मुर्शद ने दौड़ाए ने जिथे बाहर वालियां दे जिथे अपने दुश्मनों के दौड़ाए ने उत्थे जेडे पार्टी दे विच बैठे कुस बैठिए जिन्होंने कहा जा सकता है कि कुस बैठियां ते भी दौड़ा दिते ने कुस बैठिए भी बहुत परेशान ने। अज जो तुहानूं पता सारे हालात हो रहे सन कि बई वो मुर्शद अंदरों कुछ कह रहा ये कुछ होर फैसला कर रहा मुलाकात हो नहीं रही क्योंकि सानू एतबार किहदे ते अलीमा आपा ते बाकी जिन्नियां भी खान साहब दीयां भैणां ने और उन्हां नाल मुलाकात हुंदी है सानू उन्हां ते एतबार है। वो जो आके कह देंदियां ने सानू बिल्कुल दिलों साढ़े एतबार होंदा कि बिल्कुल उही गल उन्होंने कही है जिहड़ी मुर्शद ने कही है अंदर ते अज बड़ियां गल्लां होईयां जनाब। और मैं कहना वा कि जियो मुर्शद तेरी राती कोई नहीं जमया मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी फटे चक दिते ने मुर्शद ने जो दसिया गया कि मुर्शद आ जड़ा अपना रोटी खाने वाला खच जी मशीन आ उन्हें आके मैसेज दिता सी कोई माफ़ी मुफी दा के माफ़ी मांग लो तो मुर्शद कहन लगा और जाओ जाके कहो जनरल आसम मनेर नू कि इत्थे आके मेरे को माफ़ी मांग ले मैं माफ़ कर दियांगा। ओ बल्ले तेरे मुर्शद ने लाते लत रख के क्या कि ताजी मैं दिता आहो नहीं आहो ओ बल्ले ओ भाई एवें तो नहीं असीं मुर्शद कहते और सानू पहले ही पता होंदा अंदरों की आ रहा एवें नहीं असीं डटे खड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्योंकि वो आप डटिया खड़ा वो बब्बर शेर है और नहीं किसी और मां ने जमया ਇਹੋ ਜਿਹਾ लाल मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी ਅੱਜ जो दी सेहत के बारे दे विच भी अलीमा आपा ने दसिया कि अलहमदुलिल्लाह मुर्शद फिट फाट है। अख दे विच थोड़ा जिहा उन्हां दा रेड जी हो रही है ਉਹਦਾ उन्होंने दरखास्त दी है कि डॉक्टर ਨੂੰ दिखाओ आई स्पैशलिस्ट। बाकी हैल्थ वाइज कोई कुछ नहीं मुर्शद बिल्कुल ठीक ठाक तगड़ा और जड़ियाँ फॉर्मां भी आ रही सीगियां कि भाई कोई तबीयत ख़राब कोई ये वो सारा सी कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद सेहतमंद तगड़ा और डटिया खड़ा है अंदर। तो मुर्शद ने जोड़ा ना वो ऐलानात कर दिते ने तो आ जेडे जिन्होंने दगड़ दलियां ने जेडे सियासी कमेटी बैठी आ ये अपनी जी है ना वो अपना दगड़ फिर दगड़ निकल जाता दगड़ जी सियासी कमेटी बैठी आ अभी जो निकल जाए वो निकल जाए। हाँ वो मौलवी नहीं होंदा एक मैंने याद आ गया किस्सा वो मौलवी जरा ना अपना खत्म पढ़न जाता किते तो वह घर आ जाता वापस तो जरा ना वो घर होंदा कुछ नहीं पकाने वास्ते वो किसी गुआढ़िया की मुर्गी आँदी आ
ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਤਜੀਬਾ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਹ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੌਲਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਪੱਕਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਪਕਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ, ਆਹ ਕੌਣ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਕਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, ਤੋਬਾ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹਰਾਮ, ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੂੰ ਬਸ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਆਹ ਮੁਰਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਬੋਟੀ ਵੀ ਆ ਪਈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੋਟੀ ਕਿ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਦੇ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਆਪੇ ਬੋਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਗੜ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਜੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕੌਣ, ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਤਬਾਹੀ ਪਲੱਸ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਆ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਸਿਆ ਕਹਿ ਲਾ ਕੇ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਊਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਟਾਊਟ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲੀ ਟੱਟੂ ਆ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਰਗ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ ਠੁਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਠੁਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ। ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਖਾਨ ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਲਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾਇਕ ਲਾਸਟ ਨਾਇਕ ਲੱਗੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟੀ ਪਈ ਹੈ ਢੋਲਕੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਦ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਤਾਈਅਤ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਗੜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਢੂਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਸਭ ਫਰਕ। ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਬੇਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਆ PTI ਜੀ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਟ ਬਟੂਟ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਹੋਣੀ,
ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਵਾਤੀ, ਆ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਆ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਆ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆ ਸਵਾਤੀ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਢੇੜ ਉਮਰ 'ਚ ਯਾਰ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬੈਤ, ਇਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਐਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ PTI ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੋਟ ਸਭ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਕਾਊ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਡੱਬੂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ PTI ਤੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਬਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਲਕ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੱਲੇ 3-4, ਆਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦਗੜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬੀਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਟੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਘਬਰਾਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਘਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਹਾਂ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਬ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਪਾਨ, ਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜੰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਮਾਈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ।
ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੈਦਾ ਖੜਾ, ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਲੈਦਾ ਸਿਆਪਾ ਵਾ। ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾਲਾ ਲਈ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਾਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਨ ਮੌਜੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਮਸਾਜ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਥਰਥਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਨੇ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ आ गई शायद पता नहीं आ गई मेरा ख्याल। और उसमें पुल जे में लिखा वैसे इस्तेकबाल नज़र नहीं आया माई का कि माई आ रही है पुल माई तो सुटना। बाबा जी कहते वो कड़ा हज करके आ रही है चलो पुल सुटना सी। हाँ मैं चलो बाबा जी कामयाब दौरा। हाँ बाबा जी कहते ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮਾਈ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੱਟ ਖਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੇ ਜਮ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਰਕਾਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਖਰਚਾ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਅਰਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਦਾ ਆ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਕਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੌਣ ਗਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਮਾਈ। ਦੇਖੋ ਡੱਡੂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਆ ਪੋਲੇ ਜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਦੂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਹਿਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹਾਂ ਭੱਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੀਰਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮਾਈ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਦਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਘੇਰ ਬੈਠੀ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੋਲੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ।